So, thank you, Suridai, and Python User Group for having me here. I'm Bijay Gurung, machine learning engineer at Phase Machines. And yes, this talk will be about how machine learning projects are similar to any other software projects and how they are different. So, before we start, just a quick pause. How many of you have worked on software projects? Yeah, almost everyone. And professionally? Yeah, I guess I'll get just over half the day. And how many of you have worked on machine learning projects? Wow. Okay, that's good. So yeah, this will be useful if you have some experience with the software and ML, but also it will be just generally useful. So outline this is our how we'll go today. So we'll just quickly go over what's machine learning and why we do machine learning very quickly, and then we'll compare normal machine learning programs to normal programs to machine learning programs, and then we'll select topics from a list. Any topic like ke chai same cha, ke chai different cha, we'll just go over it, right? So that's our program for today. Right. So what machine learning and why machine learning? So before we get to that, like programs or so what is a program? It's a program. It takes an input and gets an output, right? So just a program, and maybe it's a web application. Usually, click yeah, any accounting package, yeah, something. There's an input, there's an output, there's a program. It does computation. But suppose our task is to figure out what the image ma cat छ कि छैन. Right, so like the project manager gives us this project, बिराल छ कि छैन पत्ता लगाइदियो अरे. Now if we try to make up a program, कसरी बिराल छ कि छैन थाहा पाउने हैन, it will quickly get messy हैन. Maybe you could try, maybe हजारवटा if else राखेर गर्न सकिएला कि, तर basically we don't have a like यसो गर्दै गर्यो भने this will be solved. There is no explicit steps, right? So we don't know the program in a sense. कसरी चाहिँ cat को image बाट input बाट output मा जाने भनेर. And any program we come up with will have to handle all these variations, cases, थरीथरीको बिरालोहरु हैन. So it's a गाह्रो काम. तर machine learning को हिसाबले हेर्यो भने चाहिँ वाउ, डेटा छ हामीसँग, कति धेरै डेटा छ हैन. अब बिरालो फोटो छ. So machine learning मा आइडिया चाहिँ के हो भने ल हामीलाई ठ्याक्क बिरालोबाट छ कि छैन कसरी निकाल्ने थाहा छैन, के गरौँ भने बरु बिरालोको फोटोहरु तन्नै दिउँ, कम्प्युटर आफैले थाहा पाउँछ. We don't have to figure out exact कसरी त्यहाँबाट त्यहाँ जाने भनेर. So that's machine learning. It's teaching programs to learn from data. And why do we use machine learning? भन्दा चाहिँ for a lot of problems we don't know ठ्याक्कै यस्तो गर्यो भने solve हुन्छ भनेर हैन, कसरी गर्ने भनेर. So that's why we need machine learning. So अघिको formulation मा गयो भने it's kind of like this, ठ्याक्कै हैन तर almost like this, है. So the machine learning is the machine learning component is getting the data input output. So data बाट it's figuring out the program कस्तो हुनुपर्छ त, and it's figuring that out, right? So that's what machine learning is doing अहिलेको formulation मा. अब यसलाई नै अलिकति अझै formalize गर्न खोज्दा यो चाहिँ Andrew Karpathy, director of machine AI at Tesla, last year एउटा article ल्याएको थियो software 2.0, how machine learning is a different paradigm of software भनेर निकालेको थियो. But it was controversial, but I guess this tariqa is one of the ways to think about it, and it's a good way to think about it. So it's meta खालको programming भनौँ न. So program खोज्ने program गरिरहेछौँ हामीले, program निकाल्ने program बनाइरहेछौँ. So this is one way, good way to think about it. So हामीसँग यतिसम्म पुग्यो हामी. If normal program त्यस्तो छ, machine learning program त्यस्तो भनेर निकाल्यौँ. अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ we could look at this in two ways. अब अलि extreme ways मा है, ठ्याक्कै एकदम सबैले त्यसरी सोच्दैन, अलि extreme ways मा सोच्यो भने चाहिँ दुईटा तरिका सोच्न मिल्छ. एउटा चाहिँ engineering approach बाट सोच्यो भने चाहिँ लाइक सबै कम्प्युटेसन त हो नि, लाइक सबै bits and pieces, like
बिट्स एन्ड बाइट्स त हो नि होइन लाइक यहाँबाट नम्बर खेल त हो नि सबै इट्स अल कम्प्युटेसन सो इट्स मेसिन लर्निङ प्रोजेक्ट्स आर सफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स मेसिन लर्निङ इज अ टुल इट्स अ सफ्टवेयर प्रोजेक्ट त्यसरी सोच्नु मिल्यो होइन एउटा एक्सट्रिम तरिका सोच्ने अर्को चाहिँ अलिकति साइन्टिफिक त ए होइन यार मेसिन लर्निङ त इट्स साइन्स इट्स एक्सपेरिमेन्ट्स इट्स वी आर डुइङ लाइक कुल थिङ्स इट्स नट लाइक ट्याक्क त्यो हाम्रो नर्मल अरू सफ्टवेयर एप्लिकेसनहरू होइन यो अलिकति इट्स डिफ्रेन्ट भनेर सोच्ने दिस इज अनदर एक्सट्रिम वी कुड गो टु सो वी हेभ टु एक्सट्रिम्स इन टर्म्स अफ अप्रोचेस सो द सफ्टवेयर इन्जिनियरिङबाट सोच्यो भने चाहिँ इट्स जस्ट सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ जस्ट अनदर फर्म अफ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ academic approach, this is for lack of a better term, I'm calling the academic approach. Let's say ML is different, it's something we do like magic just to so this kind of two approaches, but both of them kind of miss the point and we need to target something in the middle. We'll go through all of the topics, but in a sense, from the software engineering approach, it will do well to think about how machine learning projects are different from software engineering projects. It can be beneficial, and then it can be beneficial to think about how they are same. Now, most of us here are software engineers or machine learning engineers doing machine learning and stuff. So, as I will talk, we'll list both same and different things, but I'll get it different body focus. So, अनि यो हाम्रो डिस्कसन टपिक्सहरूलाई अलिकति अर्गनाइज गर्नलाई चारवटा पर्सपेक्टिभ अन द टपिक्स हामी ल्याउँछौँ ठ्याक्कै कुन टपिक ठ्याक्कै यही पर्सपेक्टिभमा पर्छ भनेर एक्ज्याक्ट डिस्टिङसन छैन तर इट्स अ गुड वे टु हेल्पफुली अर्गनाइज थिङ्स सो एसेन्सियली अबको बाँकी द रेस्ट अफ द टक इज विल गो इन्टु इच अफ दिस चारवटा पर्सपेक्टिभ एन्ड सी टपिक्स रिलेटेड टु द्याट एन्ड हाउ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ projects and machine learning projects differ and are the same there, right? So project product owner bara. So यो भनेको चाहिँ एउटा कुनै अलि सुरुमै भनौँ न प्रोजेक्ट गर्ने कि नगर्ने मेसिन लर्निङ प्रोजेक्ट गर्ने कि नगर्ने या सुरुको स्टेज एकदम इनिसियल स्टेजको बेला होइन कसले यसलाई प्रोजेक्ट आयो या यो प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ भनेर पारेको स्टेजमा सो यहाँ के छ सो वाट्स द सेम रिक्वायरमेन्ट्सको हिसाबले इज द्याट मेसिन लर्निङ प्रोजेक्ट्स होस् या software engineering project goes, the main goal is the same, like we are trying to solve problems, create value. So your hisabले चाहिँ it's the same thing, like this requirement, the main requirement is the same thing. अब यो why it's useful to remember this is that कहिले machine learning गर्दा चाहिँ we tend to forget like we should be thinking about the why हैन ए machine learning गरौँ भनेर we should dive in अनि साथै यसको बिजनेस भ्यालु के हो रे भनेर पछि गएर सोच्नु पर्यो नि द्याट डजन्ट वर्क सो इट्स हेल्पफुल टु थिङ्क अबाउट इट्स द सेम थिङ वी निड टु थिङ्क अबाउट द बिजनेस भ्यालु द्याट अर वाट प्रब्लम वी आर ट्राइङ टु सल्भ विथ द प्रोजेक्ट राइट सो द्याट्स वाइ इट्स द सेम नाउ डिफ्रेन्ट चाहिँ कसरी डिफ्रेन्ट छ भन्दा चाहिँ वी निड टु थिङ्क अफ अदर एक्स्ट्रा क्वेसन्स एमएल प्रोजेक्टमा लाइक साँच्चै एमएल गर्नै पर्छ र यहाँ यो प्रोजेक्टमा अरू नै के तरिकाले गर्न मिल्छ कि अर हाम्रो एक्सपेक्टेसन के हो लाइक एमएल कम्पोनेन्टबाट एकदम सबै गरिदिन्छ खतरा गरिदिन्छ भन्ने हो कि यो अलिकति कुनै प्रोसेस छ त्यसलाई अलिकति हेल्प गरिदिन्छ भन्ने कुरा होइन सो यो कुराले पनि इट्स डिफ्रेन्ट राइट द एक्सपेक्टेसन्स क्यान बी डिफ्रेन्ट फिजिबिलिटी हिसाबले फिजिबिलिटी कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्छ फिजिबल छ कि छैन हामीले त्यो पनि सेम इट्स द सेम पार्ट इज द्याट हामीले सफ्टवेयर प्रोजेक्ट गरिरहेको छ मेसिन लर्निङ प्रोजेक्ट गरिरहेको छ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ फिजिबिलिटीहरू हेर्नुपर्छ होइन इकोनोमिकल फिजिकल छ कि छैन फिजिबल छ कि छैन अपरेसनल छ कि छैन सेड्युल मिल्छ कि मिल्दैन मान्छे छ कि छैन सो यस्तो कुराहरू नि हेर्नु परेन सो इट्स द सेम बिकज अफ द्याट वाट्स डिफ्रेन्ट इज द्याट एमएलको लागि अरू कुराहरू पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ जस्तै हामीसँग डेटा छ कि छैन चाहिने डेटा छ कि छैन होइन अनि छैन भने हामी ल्याउन सक्छ कि सक्दैनौँ सो फिजिबिलिटी हिसाबले यो कुरा नि सोच्नुपर्छ एमएल प्रोजेक्टमा एक्स्ट्रा अनि अर्को चाहिँ हामीले जे गर्नु खोजेका छौँ त्यो लाइक पोसिबल छ कि छैन सायद हामीले ल एकदमै हुन्छ नि ल माइक्रोमा पुरा जसले जे बोले पनि सब रेकर्ड गरेर सबै बुझिदिने ट्रान्सक्राइब गरिदिने नेपाली सिस्टम बनाउनु सोचेर होइन अहिले लाइक दुनियाँमा के छ त्यस्तो सिस्टम छ कि छैन हाम्रो बन्न सक्छ कि सक्दैन त्यस्तो सबै कुराहरू हेऱ्यो भने हेर्नुपर्ने हुन्छ भनौँ न सो त्यस्तो फिजिबिलिटी हेर्नु पर्ने साँच्चै कि पोसिबल छ कि छैन भनेर सो द्याट्स वाइ इट्स डिफ्रेन्ट इन द्याट सेन्स कमिङ टु प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट होइन सो अब प्रोजेक्ट म्यानेजर भने फेरि सबैलाई अलिकति प्रोजेक्ट म्यानेजर होला होइन
तर डेभलपरहरू पनि we need to think about like the management of the project and because it's important aspect of getting the whole thing done. So firstly अब हामी धेरै जसो I guess agile principles भनेर follow गर्छौं हैन. So we place emphasis on iterative cycles, iterate गरौँ भनेर. So it's the same thing, the same kind of emphasis is also on machine learning projects हैन. So we have steps. High level ma chai we figure out what steps to take, analyze things, figure out pick steps to do, implement it and measure the result हैन. अनि यो चाहिँ cycle चाहिँ हामी घुमिरहन्छौँ. So that's machine learning project को cycle यही हो हैन. So machine learning project गर्दा पनि हामी normal projectहरुमा iterate गरिरहन्छौँ, त्यस्तै खालको machine learning project पनि गरिरहनु पर्ने हुन्छ. So it's the same in that sense. And also अब हामीले भन्छौँ नि ship early अनि ship गरिहाल्यो, प्रोडक्टहरु निकालिहाल्यो अनि and then iterate on the product भने जस्तो जस्तै minimal viable product भनेर भन्छ कुराहरु. So intermediate outputहरु बेला बेला आइरहनु पर्छ भनेर. So यो पनि machine learning project मा नि it's important. जस्तै एउटा maybe client project हो या internal project हो, ल म हामी 5 महिना रिसर्च गर्छौं अनि 5 महिना पछि आउनु, 5 महिना पछि हामी लाइक रेडी बनाइदिन्छौं भनेर भन्ला त्यस्तो. So that doesn't work हैन. We need something intermediate, something tangible periodically, like a quick cycle ma. So that's why it's the same thing. We also need intermediate outputs in machine learning project ma pani. But what's different is that machine learning project ma chai intermediate output भनेर के हो त? Like maybe हाम्रो वेब एप्लिकेसन बनाउँदै छ भने चाहिँ फर्स्टमा एउटा के भन्छ वायरफ्रेम्सहरु दियो रे, ए ल वायरफ्रेम्सहरु यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर सेकेन्ड इटरेसनमा होल स्ट्याकलाई चल्ने लगिन सम्म हुने यस्तो के बनायो रे, थर्ड इटरेसनमा मेन फिचरहरु हाल्यो रे हैन. सो यस्तो यस्तो साइकल बनाउन सकेला. मेसिन लर्निङ प्रोजेक्टमा सायद त्यस्तो अलि पोसिबल नहुन सक्छ हुन. सो अब जस्तै हामीले त्यो अहिलेकै एक्जाम्पलमा नेपाली सबै ट्रान्सक्राइब गर्ने सफ्टवेयर बनाइरहेको छौँ रे. अब वाट्स द फर्स्ट साइकल के गर्ने भनेर, या अघि साइडले भने जस्तै यहाँ कुनै कस्टमरलाई डेटा दियो रे, त्यसलाई एनालाइज गरेर त्यसलाई तिनीहरूको डिमान्ड फोरकास्टिङ गर्नुपर्ने छ अरे, कति बिक्छ भनेर. वाट्स द फर्स्ट प्रोडक्ट आउट. अब यस बेसलाइन मोडलहरु बनाएर अलि सिम्पल मोडलहरु बनाएर गर्न सकिन्छ. बट द थिङ इज वी क्यान थिङ्क अफ इट दिस वे. कुनै पनि डेटा छ भने कुनै पनि कम्पनी या कुनै पनि wherever we have data, it can stay in this kind of value pyramid. त्यो भनेको चाहिँ डेटा इम्पोर्टेन्ट छ, तर यो सिधै डेटा छ भन्दैमा इम्पोर्टेन्ट हुँदैन भनौँ न. डेटा कस्तो अवस्थामा छ, एक सुरुमा त कलेक्ट हुनु पर्यो, डेटा हुनु पर्यो, त्यसपछि त्यसलाई कति लेभलको हामीले एनालाइज गर्न सक्छौँ, कस्तो खालको, अनि लास्टमा चाहिँ बल्ल हाम्रो टपमा चाहिँ हाम्रो एक्चुअल प्रेडिक्सन अनि एक्चुअल युसेजहरूको कुरा होइन. सो त्यहाँसम्म पुग्नलाई धेरै स्टेपहरू गर्न पर्ने हुन्छ बिचमा. तर यो दिस इज अल्सो गुड बिकज द्याट क्यान बी आवर इन्टरमिडिएट स्टेप्स. त्यो भनेको चाहिँ अघि जस्तै भने जस्तो एउटा डिमान्ड प्रेडिक्सन गर्नुपर्ने छ भने त्यो मोडल त सुरुमै बन्दैन, डिमान्ड ए ल तिम्रो यति बिक्छ भनेर भन्ने सुरुमै बन्दैन. तर तिम्रो हामीसँग डेटासँग खेल्दा खेल्दा हामी अलिअलि इन्साइट्सहरू आउँछ नि, त्यो पनि हामीले भन्न सक्छौँ. ए तिम्रो कस्टमर्सहरू काठमाडौँको कस्टमर्सहरू अलिक कम किन्दो रहेछ, शनिबार लजिटपुरको बढी किन्दो रहेछ. लाइक मोडल बनाएन तर यो यस्तो यस्तो इन्साइट्सहरू पनि इट क्यान बी भ्यालुएबल. So those kind of intermediate outputs can be valuable in and of themselves. So that's the thing there. Task formulation and planning. हामीले like project management software कतिले चलाउँछौँ, Jira, Trello, stuff like that. And so हामीले टास्कहरू बनाउँछौँ नि, टास्कहरू बनायो अनि गरौँ, to do, in progress, done भनेर. So एमएलमा पनि त्यस्तो गर्नु परेन, जथाभावी ए यस्ता गरौँ यता गरौँ यो गरौँ भनेर भएन. सो इट निड्स अ सिस्टमेटिक अप्रोच. हामी यो गर्छौँ किनभने यो. सो द्याट्स द सेम विथ एमएल प्रोजेक्ट्स एज वेल. वी निड टु डु दिस. बट वाट्स डिफरेन्ट इज अलिकति एमएल प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ अलिकति बढी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिन्छ कि. सो यो चाहिँ हाम्रो फिजिमेसनमा पनि वी हेभ एक्सपिरियन्स दिस इन द्याट कति प्रोजेक्टहरू चाहिँ एमएल प्रोजेक्ट चाहिँ बढी नै अनसर्टेन अर ठ्याक्कै यो गर्नुपर्छ भने थाहा नहुने जस्तो. जस्तै हामीले एउटा कुनै एउटा मोडल एउटा ल यसरी गरौँ भनेर एउटा सर्टेन टास्क छ अरे, त्यो सक्सेस भयो भने अगाडि बढ्ने, अर्को काम गर्ने. त्यो सक्सेस भएन, त्यो राम्रो काम गरेन, एकदम पत्तु रहेछ भने अर्को ट्राई गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन. सो
हामीले यो पछि यो गर्ने भनेर त्यसो बनाउनु सोच्नु थाल्यो भने धेरै अगाडि सोच्नै नसक्ने जस्तो हुन्छ भनौँ न. सो अलिकति धेरै नै रिस्क भन्दा पनि अनसर्टेन्टी छ. सो त्यसमै अब एउटा अलि इम्प्लिकेसन चाहिँ जस्तै हामीले वेयर फेस्ड जस्तै एउटा हामीले सिकेको चाहिँ कानबान अर स्प्रिन्ट. यो टर्मिनोलोजी कति फ्यामिलियर छ? कानबान स्प्रिन्ट. सो एकदम ब्रिफ बेसिकली चाहिँ स्प्रिन्टमा चाहिँ के भन्छ भने 2 हप्ता टाइम छ, यो टास्क छ गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ. कानबानमा चाहिँ टास्कहरू हुन्छ आउँदै जान्छ गर्दै जान्छ भन्ने पाराको होइन. सो अलिकति मेसिन लर्निङ प्रोसेसमा अलिकति कानबान टाइप अफ वर्क फ्लो अलिकति बढी सुटेबल छ कि भन्ने जस्तो हाम्रो लाइक एक्सपिरियन्सबाट फिल भएको कुरा होइन. सो दिस इज रिलेटेड टु टास्क फर्मुलेसन एन्ड प्लानिङ. अर्को चाहिँ युजर स्टोरेज बनाउन अलिकति गाह्रो हुँदैछ मेसिन लर्निङ प्रोजेक्ट्समा. जस्तै एउटा स्टोरी के हुनसक्छ, एज अ ML डेभलपर आई वान्ट टु इन्क्रिज द एक्युरेसी अफ द मोडल बाई 5% सो द्याट इट्स बेटर भनेर भनेर होइन. र त्योभन्दा चाहिँ हाम्रो के इन्टरनल डिस्कसनमा के हुन्थ्यो भने त्यो त होल प्रोजेक्टै त्यही होइन र जस्तो होइन. सो स्टोरी कहाँ आएर जस्तो. सो यो यस्तो ठ्याक्क स्पेसली यस्तै कुराहरू भनौँ न नर्मल प्रोजेक्टहरूमा भइरहने कुराहरू चाहिँ ठ्याक्क मेसिन लर्निङ प्रोजेक्टमा छिराउन अलिकति गाह्रो छ भनौँ न, अलिकति एडजस्ट गर्नुपर्छ जस्तो भनौँ. अनि अर्को चाहिँ डन भनेको के हो, यो पनि अलिकति मेसिन लर्निङ प्रोजेक्टमा अझै उसै त पेचिलो हुन्छ तर झन् अलिकति रिस्की हुन्छ भनौँ न. जस्तै एउटा टास्क अरे यो एउटा मोडल यो डेटा सेटमा ट्राई गर कति राम्रो आउँछ भन्दैन होइन. स्ट्रेट फरवर्ड टास्क छ, सुन्दा ल मलाई थाहा छ यो गर्ने होइन. र हामीले गऱ्यौँ तर मेबी प्रोजेक्ट म्यानेजर आउँछ ल त्यो टास्क सक्यो त इज इट डन भन्दा चाहिँ इट क्यान बी लाइक यु क्यान बी मैले त्यो ट्राई गरेँ यस्तो यस्तो आयो तर अलिकति ट्युन गऱ्यो भने अलिकति यताउता तान्दिनु गऱ्यो भने अझै राम्रो आउँछ जस्तो लागिरहेछ. त्यही भएर ठ्याक्कै डन चाहिँ नभनौँ जस्तो कि. सो सक्यो कि सकेन त भनेर नि सक्यो पनि सकेन छैन जस्तो होइन. सो यो काइन्ड अफ कुराहरू नै आउन सक्छ होइन. सो यसकोमा के भन्नु पऱ्यो, डन भनेको यो है, ठ्याक्कै यो तिमीले यो ट्राई गर्यो यस्तो तरिका ट्राई गर्यो त्यही पनि भयो भने भयो भएन भने भएन सक्यो. सो त्यस्तो भनेर डनको लागि अलिकति बढी नै प्रिसाइज हुनुपर्ने हुन्छ. सो डेभलपर पर्सपेक्टिभ अब हामी हेर्छौँ डेभलपर छौँ. फर्स्टमा भर्जन कन्ट्रोल. सो यो चाहिँ आई गेस अभियसै छ, कोडलाई भर्जन कन्ट्रोल गरौँ नभए दुःख पाउँछ. सो द्याट्स द सेम थिङ विथ ML प्रोजेक्ट सफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स. डिफ्रेन्ट थिङ इज ML प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ डेटा मोडल्स कन्फिगरेसनहरू पनि तिनीहरूलाई नि अलिक भर्जन कन्ट्रोलहरू गर्नुपर्छ भनौँ न. जस्तै अहिले नयाँ हामीले मोडल बनायो अरे क्या राम्रो काम गरिरहेको छैन भने अरे डेटा सेट नयाँ भयो अरे खत्तम काम गर्न थाल्यो अरे होइन. पहिलाको डेटा हामीले राखेको थिएन अरे अब उतारेर भन्छ अस्ति तिमीले भन्दै थियो 79% एक्युरेसी आइरहेछ आज त 60 मात्रै छ भनेर भने अरे के भयो त भनेर भने नि पहिला अस्ति डेटा अर्कै थियो आज अर्कै भयो त्यही भएर होला भनेर नि खै त ट्राई गर नि त पहिलाको भने नि मैले त्यो डेटा ओभरराइड भयो या फ्याल खै हरायो भनेर भने नि इट्स नट गोना बी फन होइन. सो द्याट्स द थिङ अघि भने जस्तो द मेसिन लर्निङ प्रोजेक्ट्स डिपेन्ड अन डेटा. सो डेटालाई पनि अलिकति रेस्पेक्टेड ट्रिट गर्नुपर्छ भनौँ न. कोड जस्तै अलिकति लाइक तँ पनि युआर अल्सो फर्स्ट क्लास सिटिजन भने जस्तो गरेर गर्नुपर्छ होइन. सो द्याट्स व्हाट यु निड टु डु. अब यसमा चाहिँ वाट एप्रोचेस वी हेभ डन इज मैले पर्सनली चाहिँ कन्फेसन लाइक आई हेभ नट बिन डुइङ दिस भेरी वेल. जस्तै नर्मली चाहिँ हेरिरहन्छ नि गुगल ड्राइभमा भर्जन 1 भर्जन 2 भर्जन 3 भर्जन 4 फोल्डरहरू बनाएर त्यहाँनिर डेटाहरू हुन्छ अनि द्याट्स द भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम होइन. यो ड्राइभको लिङ्क पठाइदियो दिस इज भर्जन 1 भनेर एन्ड दिस इज आई टेल यु डोन्ट डु दिस unless it's a very trivial project, it gets out of hand quickly. So there are tools, just like data version control छुट्टै tools छ. This I have been trying to try out. So basically treat the data with respect, code जस्तै treat गरौँ. अनि यही भन्दा भन्दै there are other tools, Comet ML, dot science भन्ने. So यिनीहरू they are kind of what they are trying to do is ल थाहा छ हामीलाई थाहा छ तिमीहरूलाई मेसिन लर्निङ प्रोजेक्ट गर्दाखेरि डेटा कोड यस्तो कन्भर्सेसन सबै म्यानेज गर्न झ्याउ हुन्छ हामी नै गरिदिन्छौँ नि त यहीँ यो प्लेटफर्म युज गर भनेर. सो यस्तो यस्तो प्लेटफर्म्सहरू पनि आइरहेछ एन्ड दे क्यान बी युजफुल. सो द्याट्स अराउन्ड भर्जन कन्ट्रोल. सो द्याट्स द डट साइन्स प्लेटफर्म. एन्ड अल्सो यो चाहिँ ठ्याक्कै भर्जन कन्ट्रोल मात्रै सीमित होइन तर अघिकै कुरा रिप्रोड्युसिबिलिटी लाइक यो पनि नर्मल सफ्टवेयर प्रोजेक्ट भन्दा चाहिँ मेसिन लर्निङ प्रोजेक्टमा अलिकति बढी नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनौँ न. त्यो अघि भने जस्तो एक्युरेसी अस्ति चाहिँ ग भन्ने मलाई अस्ति 89% आयो भनेर भने अहिले चाहिँ 70 मात्रै आइरहेछ भनेर त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू आउँछ भन्नु. सो यसको लागि पनि यो छुट्टै टपिक हुनसक्छ तर यसको लागि पनि वी निड
some sort of version control. अनि अर्को एउटा हामीले we faced regularly in projects we do is अलिकति machine learning प्रोजेक्ट्समा चाहिँ यो मल्टी एक्सपेरिमेन्टल ब्रान्चिङ टेन्डेन्सी बढी हुँदैछ त्यो भनेको चाहिँ बेसिकली नर्मल सर्ट प्रोजेक्ट हामीले ब्रान्च बनाउँछौँ के गर्छौँ मर्ज गर्छौँ ब्रान्च गर्छौँ के गर्छौँ मर्ज गर्छौँ तर एमएलमा चाहिँ अलिकति बढी एक्सपेरिमेन्ट्सहरू हुन्छ नि सो हामीले यो ट्राई गरौँ हुन्छ हुँदैन यो ट्राई गरौँ हुन्छ हुँदैन डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ अनि डिफ्रेन्ट ब्रान्च बनाउँछौँ अनि 10वटा ब्रान्च बनाउँदा 9वटा ब्रान्च काम छैन एउटा मात्रै काम छ सो त्यस्तो अवस्था चाहिँ हामी एमएल प्रोजेक्टमा अलिक बढी फेस गर्छौँ भनौँ न यसको लागि आई डोन्ट हेभ एन एन्सर बट इट्स समथिङ टु थिङ्क अबाउट पोलिसी के हो के गर्ने भनेर जस्तै हाम्रो कुनै कुनै प्रोजेक्टमा चाहिँ के गरेछ भने जस्तो ब्रान्च बन्छ भयो कि भएन राम्रो भयो कि भएन भने मर्ज गरिदिने सो त्यसमा प्रब्लम के भयो एक्सपेरिमेन्टल ब्रान्चहरू टन्नै बनायो काम ट्राई गर्यो पछि मर्ज गरिदियो सो त्यसमा प्रब्लम के भयो धेरै वायत कोड बेसमा वायत कोडहरू पनि धेरै हुन्छ होइन एक्सपेरिमेन्ट गर्नलाई ए यो गर्नु सानो कुरा गरिदिउँ भनेर एउटा कोड थप्या हुन्छ त्यो पनि मेन कोडहरूसँग आउँछ सो मेन कोड अलि लोड हुन्छ भनौँ न अलिक चाहिने नचाहिने कुराहरू बढी हुन्छ सो द्याट्स अ प्रब्लम तर अर्को प्रब्लम चाहिँ छोड्यौँ नि त ब्रान्चलाई यत्तिकै छोडिदिउँ मर्जै नगर्ने भनेर भन्यो भने पनि द्याट्स अल्सो प्रब्लमेटिक किनकि एक्सपेरिमेन्टमा केही न केही चाहिँ युजफुल काम गरेकै हुन्छ त्यसले ठ्याक्कै पुरै फाल्न नि मिल्दैन भनौँ न सो वी निड द्याट युजफुल बेट बट के प्रब्लम के भने कुन चाहिँ कुरा पछि युजफुल हुन्छ अलिकति पहिल्यै सोच्न गाह्रो हुन्छ होइन सो त्यही भएर यो दिस इज अ प्रब्लम वी फेस इन मेसिन लर्निङ प्रोजेक्ट्स एन्ड एउटा पोलिसी बनाउँदा राम्रो हुन्छ यसमा चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी हाम्रो कोडहरू फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ सरी फ्युचर प्रुफ हुनुपर्छ भनेर भन्छ होइन सो लाइक पछि रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भयो भने नि ए ल एउटा रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भयो ल म 2 हप्ता लाग्छ अब इम्प्लिमेन्ट गर्न भनेर भने द्याट डजन्ट वर्क नि बिकज वी निड द कोड टु बी फ्लेक्सिबल गेट थिङ्स बट तर त्यो भन्दा भन्दै पनि लाइक वी सुडन्ट बी डुइङ लाइक सबै धेरै धेरै नाना थरीको सबै कुरा होइन ए मलाई भोलि यो चाहियो यो चाहियो यो चाहियो भनेर सबै कुरा बोक्न थाल्यो भने इट डजन्ट वर्क यु एन गन निड इट सो इट्स अ ट्रेड अफ बिट्विन फ्लेक्सिबिलिटी एन्ड गेटिङ थिङ्स डन यो एमएल प्रोजेक्टमा पनि हुन्छ लाइक हुन्छ बट द डिफ्रेन्ट थिङ इज के कुरामा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिन्छ भन्दा चाहिँ जस्तै हाम्रो नर्मल सफ्टवेयर प्रोजेक्टमा के कुरामा किन फ्लेक्सिबिलिटी चाहियो किन कोड फ्लेक्सिबल हुनु पऱ्यो भन्दा चाहिँ इट्स युजली बिकज पछि युजरको रिक्वायरमेन्ट चेन्ज होला या हाम्रो पछि इम्प्लिमेन्टेसन डिटेल्सहरू अलिकति यताउता चेन्ज गर्न मन लाग्यो जस्तो अहिले भन्दा जस्तो मेबी त्यो प्यारलिजम गर्ने लाइब्रेरी चेन्ज गर्ने अप्रोच चेन्ज गर्ने मन लाग्ला के गर्न त्यस्तो यस्तो कुराहरूमा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिन्छ तर मेसिन लर्निङ प्रोजेक्टमा चाहिँ अलिकति बढी फ्लेक्सिबिलिटी हामी कहाँ खोजिरहन्छ नि एक्सपेरिमेन्टल फ्लेक्सिबिलिटी खोजिरहन्छ त्यो भनेको चाहिँ एउटा मोडल ट्राई गरेका छौँ भोलि अर्को मोडल ट्राई गर्नलाई फ्लेक्सिबल होस् कोड या एउटा मोडल होइन डेटाको पाइपलाइन पनि पहिला एउटा तरिकाले डेटा हामीले चेन्ज गरिरहेको छौँ ट्रान्सफर गरिरहेको छौँ पछि अर्को तरिकाले गरौँ भने त्यो फ्लेक्सिबिलिटी पनि होस् भनेर सो फ्लेक्सिबिलिटी खोजिरहेको हुन्छौँ तर अलिक फरक खालको फ्लेक्सिबिलिटीहरू खोजिरहन्छ भनौँ न सो जस्तै यो एलएनबीको एउटा कोड इक्जाम्पलबाट छ यहाँनिर उनीहरूले मोडल र इम्बेडिङ कसरी गर्ने भनेर फ्लेक्सिबल गराइरहेको छ होइन अनि कम्पोनेन्ट्स एन्ड एब्स्ट्राक्सन अभियसली हाम्रो कम्पोनेन्ट्सहरू कोहेसिभ अनि डिकभर्ड हुनु पऱ्यो अनि यो एमएल प्रोजेक्टमा पनि लागु हुन्छ किनकि एमएल प्रोजेक्ट पनि डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सले बनेको हो जति गफ लागे पनि एमएल प्रोजेक्टमा एमएल भनेको सानो पोर्सन मात्रै हुन्छ त्यसको एराउन्डमा नर्मल हाम्रो सफ्टवेयर प्रोजेक्ट्सहरू नर्मल सफ्टवेयर कम्पोनेन्ट्सहरू धेरै नै हुन्छ होइन सो वी निड दिस एब्स्ट्राक्सन एन्ड कम्पोनेन्ट्स तर मेसिन लर्निङ प्रोजेक्टमा के फरक हुन्छ नि अलि तिनीहरू एकअर्कासँग कस्तो ट्याङ्गल भएर बसिरहेको हुन्छ कि जस्तै अगाडिपट्टि डेटा तान्ने थियो अरे त्यसले टेम्परेचर तान्थ्यो अरे डेटा होइन पछाडि मोडल युज गरिरहेको थियो अरे अब टेम्परेचर पहिला त्यसले फरेनहाइटमा दिइरहेको थियो अब चाहिँ सेल्सियसमा दिन थाल्यो अरे केही फुट्दैन चलिरहन्छ तर पछि प्रेडिक्सन चाहिँ त्यहाँ पछाडि चाहिँ के वाइट भइसक्यो होला होइन सो त्यस्तो कुराहरू यस्तो इन्ट्याङ्गलमेन्टहरू हुन्छ बेसिकली एउटा केस प्रिन्सिपल हुनेछ चेन्ज एनिथिङ चेन्जेस एभ्रिथिङ जस्तो सो अलिकति बढी ध्यानपूर्वक गर्नुपर्छ भनौँ न यो किन आयो भन्दा चाहिँ अघि कुरा नर्मल्समा हामी कोडमा डिपेन्ड हुन्छ यसमा चाहिँ डेटामा पनि धेरै डिपेन्ड भइरहेको हुन्छ भनौँ न कम्पोनेन्ट्सहरूको टेस्टिङमा नि स्ट्यान्डर्ड टेस्ट युनिट टेस्टहरू इन्टिग्रेसन टेस्ट गर्नुपर्छ अनि टेस्टिङ सबै कभरेजमा 100% गर्छु भनेर खोज्यो भने इट डजन्ट वर्क युनिट फोकस अन कुन क्रिटिकल पार्ट्स छ अनि रिस्कियर एन्ड क्रिटिकल एरियाजमा चाहिँ त्यहाँ म टेस्टिङ फोकस गर्छु भनेर गर्छु द्याट्स द सेम विथ एमएल प्रोजेक्ट्स द डिफ्रेन्ट इज वी निड मोर टेस्ट अहिले भने जस्तो कोड मात्रै होइन डेटा पनि छ अरू कुराहरू पनि छ सो वी निड
डेटा सेम छ कि छैन, ट्रेन गरेको डेटा जस्तै डेटा छ कि छैन, मोडलहरू बारे नि कस्तो पर्फर्म गरिरहेछ होइन, सो ट्रेन भइरहेछ कि छैन मोडल, यस्तो यस्तो टेस्टहरू पनि वी निड मोर अफ दोज. गुड प्र्याक्टिसेस द सेम, लिन्टर्स युज गरौँ, रिडेबल वेल कम्युनिकेटेड कोड, डकुमेन्टेसन राम्रो हुनु पऱ्यो, सो अभियसली वी डु अल द्याट राइट. सो बट द डिफ्रेन्ट इज अरू कुराहरू पनि छ एमएल प्रोजेक्टमा, जस्तै डेटा डकुमेन्टेसन, हाम्रो डेटाहरू कस्तो छ, के युज गरेछ, कहाँबाट आयो, कहाँबाट उत्पत्ति भयो, यस्तो चाहिँ कुराहरू पनि वी निड टु डकुमेन्ट. एन्ड अल्सो एक्सपेरिमेन्टल लग्स, अहिले भने जस्तो कहिले के आयो, हामी कहिले के ट्राई गऱ्यौँ, कसरी कस्तो आयो रिजल्ट, किन आयो होला. सो लास्टमा डेभअप्समा चाहिँ डिप्लोयमेन्ट एन्ड मेन्टेनेन्स, कन्टिन्युस इन्टिग्रेसन, बिल्ड अटोमेसन, मोनिटरिङ, इमेजिनिङ, मोस्ट अफ यु नो अबाउट इट. सो यस्तो कुराहरू युजफुल इन एनी सफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स एन्ड एमएल प्रोजेक्टमा पनि यस्तोहरू भएको राम्रो. तर एमएल प्रोजेक्टमा अलिकति फरक पनि के हुन्छ नि, अहिले भने जस्तो डेटा मोडलहरू पनि डिप्लोय र मोनिटरिङहरू बारे सोच्नु पऱ्यो होइन. अब मोडलहरू कसरी स्विच गर्ने, मोनिटर कसरी गर्ने, राम्रो गराइछ कि छैन एक्चुअल प्रोडक्सनमा होइन. सो यस्तो कुराहरू पनि डिफ्रेन्ट छ. सो यसले चाहिँ के आएको छ भने अहिले डेभअप्स पछि एमएलअप्स भन्ने कन्सेप्टहरू पनि आएको छ, एरिया आएको छ, जहाँ चाहिँ यस्तै एमएल रिलेटेड डेभअप्समा अलिकति स्पेसलाइज हुने खालको टुल्सहरू छैन. सो यसलाई नि एउटा हेर्दा हुन्छ. तर एसेन्समा चाहिँ के भइरहेछ भने हामीले नर्मल प्रोजेक्टमा कोडको आर्टिफ्याक्ट्सहरू हुन्छ, अनि एप्लिकेसन आफ्नो चलिरहेको छैन, नर्मल मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ. एमएल प्रोजेक्टमा चाहिँ डेटा मोडलहरू पनि के गरिरहेछन् होइन, यिनीहरूले के गरिरहेछ भन्दाखेरि तिनीहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ भनौँ न. यो कोडलाई मात्रै हेरेर पुग्दैन, डेटा मोडल यस्तो सबै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ. सो द्याट्स वेयर द्याट डिफरेन्स इज कमिङ फ्रम. सो ऱ्यापिङ इट अप, थिङ्किङ मेटा, हामी यो सबै यो कहाँबाट आइरहेछ भनेर हेरेर भन्ने कुरा गर्दा चाहिँ डिफ्रेन्स कहाँबाट आइरहेको थियो त भन्दा चाहिँ एमएल प्रोजेक्टहरूमा अलि बढी डेटामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, धेरै नै बढी डेटा डिपेन्डेन्ट हुन्छ होइन. सो नर्मल प्रोजेक्टहरूमा त्यो फरक छ, अनि त्यहाँबाट डिफ्रेन्सहरू आइरहेछ. अर्को चाहिँ अहिले सुरुमा गरे जस्तो 2 फेज प्रोसेस छ, प्रोग्राम बनाउने, प्रोग्रामले काम गर्छ डेटामा. सो 2 फेज प्रोसेसले गर्दा पनि फरक आइरहेछ. अनि अर्को चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल, युजली हाइली एक्सपेरिमेन्टल हुन्छ भने अरू नर्मल प्रोजेक्टमा चाहिँ अलिकति लगभग यस्तो गर्ने भनेर थाहा हुन्छ. एमएल प्रोजेक्टमा चाहिँ ट्राई गरौँ, हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ कि हुँदैन. सो त्यस्तो धेरै हुन्छ भनौँ न. सो द्याट्स वेयर अल अफ दिस डिफरेन्स इज कमिङ फ्रम. एन्ड वेयर इज द सिमिलारिटी कमिङ फ्रम भन्दा चाहिँ एमएल अहिले भने जस्तो एमएल भन्ने पनि धेरै कुरा सफ्टवेयर हो, कोड पाइथन सी सी प्लस त्यस्तै मात्रै लेख्ने हो. सो इट्स द सेम थिङ, इट्स वर्किङ अन इट्स सफ्टवेयर होइन, कम्प्लिकेटेड खालको सफ्टवेयर. सो द्याट्स वेयर इट्स सिमिलर. एन्ड अल्सो अहिले सुरुमा भने जस्तो इट्स meant to solve a problem solving tool. So that's where why it's similar. So why it was different and why it's similar reasons or core reasons are यो भनौँ. So wrapping up, what was this talk about, right? So मलाई आज धेरैजनाले सबै कुरा धेरै कुरा बिर्सिन्छ, but just एकछिन सोचेर like यो चाहिँ थियो भनेर चाहिँ सम्झिनु. So what this talk about was machine learning projects are both same as and different than any other software projects. So we are same but different. So what is, when doing machine learning projects, don't forget software engineering principles. They can help and we should do that. But also keep in mind that there are unique challenges related to machine learning projects as well. So balance is key between like don't be a full engineer or be a full scientist. Be somewhere in the middle. So balance. Now what? That's up to you. Thank you.